किसान विकास फ्रंट का उत्थे पढ़िया गया सी और उत्थे डिस्कस होया सी। उहदे च ये गल आई सी कि सानू सिर्फ किसानां दी गल नहीं करनी चाहिए। मतलब इहदा नां एडा वड्डा क्यों रखिया, खेतीबाड़ी ते किसान विकास फ्रंट। मतलब एक ऐसा फ्रंट जिहड़ा खेतीबाड़ी का भी ध्यान रखेगा और किसान का भी ध्यान रखेगा। भी जे खेतीबाड़ी ना रही किसान किवें रहणगे। इस करके मतलब उस समय ये गल चर्चा दे विच चली सी कि खेतीबाड़ी नूं बचाउणा भी उन्नी जरूरी है जिन्ना किसान नूं बचाउणा जरूरी है, और किसान नूं बचाउणा भी उन्ना जरूरी है जिन्ना खेतीबाड़ी नूं बचाउणा जरूरी है। इसे सोच दे विचों फिर ये गल निकली सी कि अगर खेतीबाड़ी नूं बचाउणा तां इहदा मॉडल आ जिहड़ा वो बदलना पऊगा, क्योंकि कैमीकल वाली जिहड़ी खेती आ, जिहड़ी रसायन वाली खेती आ, ये पूरी दुनिया दे विच फेल हो गई आ। जे तुसी कहो कि पंजाब च फेल हो गई, नहीं, पूरी दुनिया च फेल आ ये खेती। ये मॉडल पूरी दुनिया का फेल मॉडल आ। साडे किसानां दे कई नेता ये बोलते हैं कि असी देखो जी दिल्ली की सरकार का ठूठा हथ चो छड़ाया, असी देश नूं अन्न दे विच मतलब निर्भर करता, आत्म निर्भर करता। ये सच्चाई नहीं हैगी जे तुसी थोड़ी जी भी डंगाई नाल गल सोचोगे। सच्चाई दरअसल की आ, सच्चाई ये आ कि जिहड़ी दूसरी संसार जंग सी, जदों ये संसार जंग खत्म हुई वो मौके तो पहला खत्म हो गई, क्योंकि ज्यों ही अमरीका ने वैसे तो पहला जापान वैसे ही पिछे हट गया सी, तो सरेंडर कर ही खड़ा सी। अमरीका ने अपने परमाणु बंब टेस्ट करने के लिए जापान को अपना निशाना बनाया और वो लड़ाई जल्दी खत्म हो गई। तो उस लड़ाई के विच जिन्ना भी मटीरीयल इन्हां कोले बच गया, कंपनियां कोल जिहड़ियां एमिशन का काम करदियां सी, उन्हां कंपनियां ने उस एमिशन नूं कि इहदी खपत किते होवे, ਉਹਦੀ खपत ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਬੋਰਲਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜੇ कि बैरूत दे विच पिछले दिन एक धमाका होया और उहदे च पूरे का पूरा बैरूत शहर आ जिहड़ा वो एक किस्म नाल बर्बाद हो गया। मतलब बैरूत दी एक भी गड्डी, एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं रही जिहदे शीशे ना टुटे होण। कम से कम जिहड़ियां नेड़े वालियां इमारतां सी तां बिल्कुल ही खत्म हो गईयां। शायद तुसीं टीवी ते उन्हां दिनां दे विच वो सीन भी देखे होणगे। बैरूत दे विच धमाका क्यों होया, किहड़ी चीज़ का धमाका होया? क्योंकि बैरूत वालियां ने कोई अमोनीयम नाइट्रेट नां दा कैमीकल फकड़ लिया सी और वो पकड़ के उन्होंने किसी खास थां दे उत्ते डंप करता एक गोदाम दे विच और मुड़ के उहदी सारी ना लई। और कहने तो ऐ ने भी शार्ट सर्किट होण नाल उत्थे किते थोड़ी जी पलीती लगी। बरूद नूं पलीती तो माड़ी जी बहुत हुंदी है, जिवें आपां वो लाइटर नाल अजकल गैस जलाउने माड़ा जी हुंदा ना, तां दिखदा भी नहीं दिने वो जिहड़ी चिंगैड़ी डिगदी आ गैस दे बरनर ते, एवें जो करून तां इन्ना की बहुत आ। और उहनूं अग लग गई, वो सारा फट गया। वो की सी? अमोनीयम नाइट्रेट, जिहदा DAP बनदा। पता ना तुहानूं कि DAP दे विच की हुंदा? उहदे विच भी अमोनीयम नाइट्रेट ही हुंदा ना। मतलब वो सारे कैमीकल, हालांकि वो एक विस्फोटक पदार्थ आ और बहुत जलनशील पदार्थ आ, लेकिन उस पदार्थ दे इन्हां ने कैमीकल मतलब एग्रो कैमीकल बनाते, खेती दे विच वरतों आउण वालीआं चीज़ां उहदियां बनातीआं। और ये सारी खेती का जिहड़ा डिजाइन किया, जिन्होंने आपां रसायन वाली खेती कहने आ जां बहुत ही सौखे शब्दां 'च आपां जहरां वाली खेती कहने आ, इहदा डिजाइन किया सी रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन ने, ਜਿਹੜੀਆਂ एक ऐसियां संस्थावां ने जिन्हां दा संबंध मल्टीनैशनल कंपनियां नाल। और उन्होंने फिर ये दिता सारे का सारा इसका डिजाइन बनाया और हरेक मुल्क दे विच उस डिजाइन नूं इन्हां ने लागू करने लई सरकारां नूं कहा कि तुसीं लागू करो, क्योंकि पूंजीवाद आ जिहड़ा इहदे च एक खास गुण आ
ਉਹ ਗੁਣ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਤਰਾਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹਿਊਮਨ ਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਤਰਾਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟ ਵੀ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 82 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੋੜਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਕਿਉਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਨਾਜ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਆ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੋਮਰ ਦੀ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸੁਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1955 'ਚ ਉਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੜਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦਾ FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਸੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਸੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਬੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਤਰਾਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ DAP ਬਣਦਾ, ਯੂਰੀਆ ਬਣਦਾ, ਮਿਊਰਿਕ ਪੋਟਾਸ ਬਣਦਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਬਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। DAP ਖਾਦ ਜਿਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਪਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ DAP ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਭੁਪਾਲਾ, ਰੱਲੇ ਦਾ ਤੇ ਭੁਪਾਣਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਟੈਂਕੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਹਿਰ ਨਾ ਆਈ, ਮਹੀਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਮਾੜਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਤਕੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ,
ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾੜਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾੜੋ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਤੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਿੱਲ ਕਢਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਆਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਆ ਭਰੀ ਪਈ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਰਸੀਦ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਲਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕੇ ਨੇ ਉਹ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਵਿਕ ਗਏ ਜਿੰਨੇ 2019 ਚ ਵਿਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 21 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੌਂਡੀਅਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੌਂਡੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੌਂਡੀਅਰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ DAP ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਯੂਰੀਆ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ DAP ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਉਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ DAP ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਵਾਈ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਠੇਕੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁੱਕ ਗਈ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਕੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਟਰੱਕ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਖਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਖਲ ਰੈਂਕ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਚੰਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰੈਂਕ ਆ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਔਰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਤਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯੂਰੀਆ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੋਟ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, DAP ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੜਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਗੜੱਪ ਦੇਣੇ ਕੁਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਡਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਤਕੀ ਉਦੋਂ ਅੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ? ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਮਤਲਬ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਮਾਨਸਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਾਜਰਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਖੇਤ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 11-21 ਹੈ
सवा किला, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਚੱਲੋ ਔਰ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰੀ ਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਖੇਤ, ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਆ? ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਜੀਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਕੋਈ 2008 'ਚ UN ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਵਰਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਔਰ GM ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਦਬਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਣ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦਾ, ਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੀ, ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚੋਂ 95% ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਹਿਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਕਰਤੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਹਿਣੇ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਹਿਣੇ ਕਰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਵੇਚਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬੈਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਹਿਣਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਹਿਣੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਚੱਕ ਪਰੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫੱਕ ਕਰ। 2% ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, 60 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, 70-75 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਡੀ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਆ, ਉੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੋਮਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਚੋ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ, ਜੇ ਰੇਟ ਮੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, 2 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਭੜੂਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈ ਯਾਰ। ਖੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਬੀਜਣੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਅਗਲਾ ਬਾਹਰ ਚ ਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਛ ਫਾਹਾ ਵੱਢੋ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਵੇਚੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਾਹਾ ਵੱਢ ਲਾ, ਚੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਵੀ 78-79 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ। 78-79 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵਾਲਾ ਸਗੂਪ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੀ ਭਾਅ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਯਾਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਵੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅੱਜ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਕਰੋੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧੋ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005-06 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ APMC ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਫਿਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਲੇ ਗੁਰਜ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੋਧੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਓ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀ ਇਜਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਵਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਧਰਲਾ ਉੱਧਰਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣ। ਇਲਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਲੱਗ ਬਜਟ ਬਣਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਣ 'ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਘਸੇ ਪਿੱਟੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਘਸੇ ਪਿੱਟੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਉਸਰੂਗਾ। ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਅਗਰ ਜੇ ਉਸਰੂਗਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਿਤ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਆਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਯੋਗ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਔਰ ਕੌਮੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਨੀਤੀ ਆ NITI। NIT ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਆ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਮਗਰ ਸੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਘਸੇ ਪਿੱਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੱਖਰਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਨੇਚਰ ਹਿਊਮਨ ਸੈਂਟਰਿਕ, ਕੁਦਰਤ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਪਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 10 ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲੂਗਾ IMF ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲੂਗਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲੂਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਇਹ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘੱਟ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਕੰਸੈਂਸਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਫ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ
ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ 2020 ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨ ਕਰੂਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਤੀ ਔਰ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਜੇ ਕੁਛ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆਊਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ NCR ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ NCR ਰੀਜਨ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ ਔਰ UP ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਹਜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾੜਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਆ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਆ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਹਦੀ? ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਿਆ, ਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਲੋਚਕ ਆ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਫੇਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਰਫੇਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ 20% ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਾਇਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ? 20% ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ 20% ਉਹਨੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਵਾਲਾ 60% ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੜਾ ਦਿੱਤਾ 40% ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਥੱਲੜੇ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਵਰੇਜ